Mother Forest extends her warm love to the forest dwellers, embracing their families for generations. Pesa is a gift to those Adivasis who are living in coexistence with the Mother Forest. The Constitution of India recognized the places where Adivasis live as Schedule 5 areas. Panchayat extension in scheduled areas, PESA, is implemented in these areas with an aim of achieving local self-governance. Through PESA Act, Grama Sabhas and Grama Panchayats got special powers and responsibilities. Sustainable development of tribals can be achieved through proper functioning of Grama Sabhas. We get immediate solutions to our problems. The Constitution of India has given an opportunity to lay our own path for development. The main objective of the Tribal Welfare Department through TCR and TM is to see that the constitutional safeguards are protected, to prevent them from exploitation and to initiate developmental activities. Fundamental focus of the PESA Act in scheduled areas is establishment of Grama Sabhas. షెడ్యూల్ ఏరియాస్కి ప్రత్యేకమైన రూల్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. అందులో మోస్ట్ పవర్ఫుల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇస్ ద గ్రామ సభ. సో గ్రామ సభలో తీసుకున్న నిర్ణయాలు అంతిమైనట్టుగా మనకు భావించవచ్చు. అలాగే చాలా సందర్భాల్లో గ్రామ సభ తీసుకున్న నిర్ణయాల్ని సుప్రీంకోర్టు ఆనర్ చేస్తూ గ్రామ సభ నిర్ణయమే అంతిమని చెప్పడం జరిగింది. అంత పెద్ద స్థాయిలో అంత పవర్ఫుల్గా ఉన్న గ్రామ సభ యొక్క అధికారాలని నిజంగా గ్రామ సభలు పూర్తిగా వినియోగించుకోవట్లేదు. బూరియా కమిటీ రిపోర్ట్ ఆధారంగా 1998లో పెసా చట్టాన్ని తీసుకొచ్చారు. పెసా చట్టాన్ని పంచాయతీరాజు చట్టం అయితే ఏది ఉందో దాన్ని ఈ గ్రామాలకి ఎక్స్టెండ్ చేయడాన్ని పెసా చట్టం అంటారు. దీనికి చాలా ముఖ్యమైన లక్షణాలతో పొందుపరచబడింది. మామూలుగా పంచాయతీరాజు వ్యవస్థలో గ్రామసభ గురించి మాట్లాడినా గ్రామసభకి విస్తృతమైన అధికారాలు లేవు. అదే షెడ్యూల్ 5 ఏరియాస్లో పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థకి అక్కడ గ్రామసభకి విశేషమైన అధికారాలు ఇవ్వబడింది. People conducted Grama Sabhas in 6 ITDAs: Sitampeta, Parvatipuram, Paderu, Rampachodavaram, Chinturu and Kota Ramachandrapuram. స్వపరిపాలన దిశగా షెడ్యూల్ ప్రాంతాల్లో పంచాయతీ రాజ్ చట్టం అమలు కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన పెసా చట్టము అది మన రాష్ట్రంలో 2011 నుంచి అమలు చేయుటకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూల్స్ విడుదల చేయడం జరిగింది. దీనికి అనుగుణంగా రాష్ట్ర గిరిజన సంక్షేమ కమిషనర్ వారు మొత్తం మన షెడ్యూల్ ప్రాంతాల్లో 6 జిల్లాల్లో 6
ఐటీడీఏ ప్రాంతాల్లో 5 జిల్లాల్లో మొత్తం 544 గ్రామ పంచాయతీల్లో 1609 గ్రామ సభలను ఏర్పాటు చేస్తూ డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది. మన గొట్టివాడ సచివాలయంలో గ్రామ సభ మీటింగ్ జరుగుతుంది. ప్రజలందరూ మన సచివాలయంకి రావాల్సిందిగా కోరుచున్నాము. గొంతుబాల గ్రామ ప్రజలు 80 మంది కూడా మహిళలు మరియు అలాగే పురుషులు పెద్దలు కూడా అందరూ కూడా యువజన సంఘాలు కూడా పీసా సమావేశం జరుగుతుంది కావున అందరూ కూడా పంచాయతీ కార్యాలయానికి హాజరవ్వాల్సిందిగా మరీ కోరు ప్రార్థిస్తున్నాము. Grama Sabha comprises of the voters of the village. A convenient place and convenient time is chosen to conduct Grama Sabhas. Grama Panchayat Sarpanch acts as the president of the Grama Sabha. Grama Sabha members elects Grama Sabha vice president and Grama Sabha secretary through an election process. Vice President and Secretary must belong to scheduled tribes. Grama Sabha members not less than 1/3, and among these at least 50% of the ST members is considered as quorum. Grama Sabha meetings to be organized at least 2 times in a year. Any number of meetings may be conducted based on the need. So Grama Sabhas are established with the Sarpanch, who is a scheduled tribe, and the Gram Sabha will elect vice president and secretary by all the voters of residing in that Gram Panchayat. So they all sit together and finalize their agenda and discuss ways and means how to improve their natural resources, how to prepare the action plans to govern themselves, how to implement the schemes meant for their development, and to identify the gaps in their area and suggest and prepare suitable action plans to the departments for implementation of the action plans for their development. ఈ పీసా అధికారాలు మామూలు అధికారాల కంటే ప్రత్యేక అధికారాలు. దీంట్లో బయట ప్రపంచంతో వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ని ఎదుర్కొనేందుకు కావాల్సిన స్తోమత కల్పించేందుకు, రాజ్యాంగబద్ధంగా స్తోమత కల్పించేందుకు, చట్టపరంగా స్తోమత కల్పించేందుకు ఈ చట్టంలో కొన్ని సౌకర్యాలు, కొన్ని అధికారాలు ఇచ్చారు. ఒకటి దీంట్లో ముఖ్యం ఏంటంటే తమ భూమిని తాము కాపాడుకోవాలి, భూమి అన్యాక్రాంతం కాకుండా ఉండాలి. ఏదైనా ప్రాజెక్టు వల్ల వాళ్ళ భూమి కోల్పోతే ఆ భూమిని మళ్ళీ కాంపన్సేషన్ కానీ లేకపోతే వేరే చోట రీహాబిలిటేషన్ కానీ వీటిని అడిగేందుకు హక్కు ఉంది. ఇలాగే మార్కెట్లో ప్రత్యేకంగా మేనేజ్మెంట్ చేసుకునేందుకు హక్కు ఉంది. సారా వ్యాపారం లాంటి దాని మీద వాళ్ళు మా గ్రామంలో ఇది వద్దు అని చెప్పేందుకు కూడా అధికారాలు ఉన్నాయి. ఇలాగా స్థానికంగా పనిచేసే పాఠశాలలు, అధికారులు వీళ్ళందరినీ కూడా వాళ్ళ యొక్క వర్క్ని రివ్యూ చేసేందుకు, తమ గ్రామ ప్రయోజనాలకి భంగం కలగకుండా ఉండేందుకు కూడా ఈ అధికారాలు ఉన్నాయి. Grama Sabhas consist of powers in developing micro plans for village development, implementation of various developmental schemes and programs, selection of right beneficiaries, ban on consumption of alcohol, permissions for extraction of minerals, taking back the tribal lands, management of local water resources, rights on non-timber forest producers, managing village shandis, implementation of tribal sub-plans, compensation to those who lost their lands and possess special powers
on certain decisions related to education and health facilities. Signatures or thumb impressions of those who presides the meetings and of all the participants are collected in the meeting register. Grama Panchayat Sarpanch acts as a president for Grama Sabhas. మన సమస్యలు వినడానికి సంబంధించిన అధికారులు వచ్చి ఉన్నారు కాబట్టి మన సమస్యల్ని ఒక ఎజెండాగా రాసుకొని దాని మీద చర్చ జరిపే కార్యక్రమం కోసం మనం ముందుకెళ్దాం. గత గ్రామ సభల్లో మనం చర్చించుకున్న ఎజెండా అంశాలు ఒకసారి మళ్ళీ చర్చించడం జరుగుతుంది. అవేమనగా ఈదులపొట్టి గ్రామంలో మనకి నీటి సమస్య ఉండడం వల్ల గతంలో మనం చర్చించుకున్నాం. అది BGNNS సంస్థ ద్వారా మనకి అది పరిష్కారం చేయడం జరిగింది. Village Secretary read the status of financial transactions and explains during Grama Sabha meeting. ఈ సంవత్సర కాలంలో మనం చేసుకున్నటువంటి ఖర్చులు, అలాగే మనకి ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చిన 14వ ఆర్థిక సంఘం నిధులు, 15వ ఆర్థిక సంఘం నిధులు, అలాగే మనకి ఈ జనవరి నెలన మనకు ఖర్చు చేయడం జరిగింది. అంటే ఇప్పటి వరకు మనకి స్టేషనరీ ఖర్చు కొంచెం ఎక్కువ అవడం వల్ల బుక్స్, అలాగే పిన్నులు, స్టాంపులు ఇలాంటివి కొనుగోలు చేయడం జరిగింది. Grama Sabha organizer had asked the members to share their individual and village problems to incorporate in the day's agenda. మన గ్రామ పంచాయతీలో అనేక రకాలైనటువంటి సమస్యలు ఉన్నాయి. ఆ సమస్యలు ఇప్పుడు మనం ఈ పీసా కమిటీలో చర్చించబోతున్నాం. మీకు ఏమైనా సమస్యలు ఉంటే చెప్తే గనక ఈ ఎజెండా అంశాల్లో చేర్చడం జరుగుతుంది. ఏ సమస్యలు ఉన్నా కూడా చెప్పండి. మనకు ఏ మెసేజ్ కావాలన్నా సరే మనకు గ్రంథాలయం అనేది లేదు. గ్రంథాలయం అనేది పొందుపరచాలని మన సెక్రటరీ గారికి కోరుతున్నాం. మరో విషయం, దూరంగా వెళ్ళి కొండ ప్రాంతంలోకి వెళ్ళి ఒక 6 కిలోమీటర్ల దూరంగా వెళ్ళి మనకు రవాణా లేకపోవడం వల్ల ఆ రవాణా దారికి కూడా సంబంధించలేగా ఏజెండా పెట్టమని గారిని కోరుతున్నాం. ఈ జలజీవన సంస్థ గురించి కొన్ని అమౌంట్ ఎక్కువ మొత్తంలో వెచ్చించి వస్తుందని చెప్పేసి మరి అధికారులు చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఆ గ్రామాలకు అంటే వాటర్ సదుపాయం అయితే ఉంది, కానీ వారి స్పెషలిస్ట్ ఏంటంటే వాటర్ ట్యాంకులు కట్టి అక్కడ ఆ బోర్ కొట్టి ఆ సదుపాయం ఇస్తే మంచినీళ్ళు అనేది పూర్తిగా అందుతాయని చెప్పేసి నా ఒక ఉద్దేశం. మాకు స్కూల్లోని బోరు లేవు, కరెంట్ లేవు, అలాగే శ్మశానాలు లేవు, రోడ్ లేవు, కమ్యూనిస్ట్ హాల్ కూడా కావాలి. అలాగే రేషన్ కార్డులు కొంతమంది విషయాలు ఉండిపోయింది. దీనికి నేను సర్పంచ్కి తెలియజేస్తున్నాను ఏజెండాగా. మన సిర్సాపల్లి గ్రామంలో మైనింగ్ అనే ఒక ఎరుపు మట్టిది మా అడవిలో ఉంది సార్. అది దానికి ప్రత్యేక తీర్మానము ఇది అజెండాగా మీరు పెట్టాలి. ఏంటంటే ఆ తీర్మానం చేయాలి. తర్వాత పట్టాదారు పాస్ పుస్తకాలు డివైడ్ కార్యక్రమం అది ఇప్పటి నుంచో పెన్షనర్స్కి చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంది. అవి ఒకటి మీరు ఆ ఏజెండాగా సర్పంచ్ గారు అది చేయాలి. తర్వాత గ్రంథాలయం ఏర్పాటు ఒకటి చేయాలి మా గ్రామంలో. ప్లస్ రచ్చబండ నూతనంగా నిర్మించాలి. ఈ 4 అంశాలు ఖచ్చితంగా మీ యొక్క అజెండాలో పొందుపరచాలి. ఇప్పుడు 2019-2020కి సంబంధించి NREGS సంబంధించి పేమెంట్స్ పెండింగ్లో ఉండిపోయాయి సార్. అది ఏంటంటే ఇప్పటి వరకు ప్రజలకి అందుబాటులో లేదు. ఆ పోస్టల్ డిపార్ట్మెంటు మరి పేమెంట్ని తీసుకున్నదో లేదా సంబంధిత అధికారులు తీసుకున్నారో మనకి ఇప్పటి వరకు న్యాయమని జరగడం లేదు. సోషల్ ఆడిట్లో చెప్పడం జరిగింది, అలాగే మన తీర్మానం కూడా పెట్టడం జరిగింది, కానీ ఆ సమస్య అనేది పరిష్కారం జరగలేదు. దీన్ని కూడా మీ అజెండాలో పెట్టాలని మనం చేస్తూ జీపీగా ఈ గలగండ పంచాయతీలో తీర్చిదిద్దాలంటే తప్పకుండా ఈ ప్రకృతి వ్యవసాయం చేయాలి సార్. అది ప్రజలు కోఆపరేట్ చేయట్లేదు. దానికి ఒక ఏజెంట్ పాయింట్గా పెట్టండి సార్. ప్లస్ మా చెక్ డ్యామ్ ఒకటి రిపేర్ ఉంది సార్ ఇక్కడ సిర్సపల్లిలో. దానికి ఇంచుమించుగా 50 రైతు కుటుంబాలు ఆధారపడి బతుకుతున్నారు. ఒకసారి రెండోసారి రిపేర్ చేస్తే బాగుంటుందేమో అని ఏజెంట్లు పెట్టాల్సి ఉంటుంది. పుట్టు నుంచి గిట్టే వరకు చచ్చేదాకా పోడు వ్యవసాయం మీద ఆధారపడి బతుకుతున్నామండి. నిజానికి మాకు పొలాలు ఏమి లేవు కనుక మాకు అయితే పోడు పట్టాల భూములు మహా అయితే 70 కుటుంబాలకి 30 వచ్చినాయి. మిగతావి మాత్రం మీ చేతిలో పెడుతున్నామని తెలియజేస్తున్నాను సార్. ఈ ROFR భూములు మేము పూర్వం నుంచి జీడి మనిషెట్లు వేసుకొని తద్వారా మేము జీవనాన్ని సాగించే వాళ్ళం.
అది ఇంతవరకు 66 పట్ట ఎన్నిసార్లు గ్రామ సభలు జరిగినా మేము దరఖాస్తులు పెట్టాం కానీ దానికి ఎలాంటి రెస్పాన్సిబిలిటీ లేదు సార్. హాస్పిటల్లో డాక్టర్స్ ఉండట్లేదు, అది ఒక సమస్యగా అది అజెండాలో పెట్టాలి. ROFR పట్టాలు ఇప్పించాలి. అలాగే పునర్వాసం ఎక్కడో కడుతున్నారు ఇల్లులు, అవి కూడా మంచిగా స్టాండర్డ్ కట్టాలి. ఎల్లకాలం మేము ఉండేది కాబట్టి అక్కడ మంచి కడితే బాగుండరని నా ఉద్దేశం. R&R విషయానికి వస్తే మొన్న జరిగిన గ్రామ సభలో 2 దఫాలకు ఇస్తాం, 6 లక్షలు ఒకసారి ఇస్తాం, 4 లక్షలు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇస్తామన్నారు ఈఓ గారు. అది కూడా ఈ ఫీజు చట్టంలో మీరు పొందుపరిచి చర్చించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. తర్వాత 10,80,000 ఇచ్చేది ఏదో ఎంత అవుతుందో అంత ఒకేసారి ఇచ్చి మీరు వెళ్ళిపోండి అని చెప్తేనే వెళ్ళిపోతాం. లేకపోతే 10 లక్షలు ఇచ్చేదానికి 2 లక్షలు ఇచ్చి మిగతా తీయకుండా మటుకు కదిలే సమస్య లేదు. అయితే మాకు జీడిపల్లి స్కూలులో వారం రోజులు బట్టి మ్యాథ్స్ రావట్లేదు, పిల్లలు చూడంత గోల. వీళ్ళు వంట కుక్కున్నది, ఆ వంట పడుతుంది కానీ మాస్టర్ మాత్రం అదలేడు. ఆ పిల్లలు తుప్పలంబట్టి ఆ గోడలకు దూకా లేకపోతే కొట్టుకొని గుచ్చుకొని, మొన్న ఒక అమ్మాయికి ఇట్లా దెబ్బలాడతాడు, బుర్ర మీద దెబ్బ తగిలింది. అతను ఇంతవరకు చేయలేదు. ప్రెసిడెంట్ గారు మీరు ఏజెంట్లో పెట్టి ఈ స్కూల్ మాత్రం గట్టిగా పట్టించుకోవాలి. ఆ పిల్లలు గాలి అవుతున్నారు, దాన్ని మాత్రం జాగ్రత్త తీసుకోవాలి. ROFR పట్టాలు మాకు వచ్చినాయి కానీ ల్యాండ్ డెవలప్మెంట్ చేయడానికి ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ నుండి అబ్జెక్షన్ అనేది జరుగుతుంది. ల్యాండ్ను మేము డెవలప్ చేసుకోకుండా వ్యవసాయం చేయలేమండి. అది మాకు డిపార్ట్మెంట్ వారు సహకరించి మేము ఆ ల్యాండ్ను డెవలప్ చేసుకుంటేనే ఏదో విధంగా వ్యవసాయం చేయగలమని కోరుతున్నాను. మా ఊర్లో సారా అన్నది తాగరు, అలాంటి వాడడం కూడా ఉన్నదాన్ని కూడా బంద్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. దీన్ని ఏజెంట్లో పెట్టాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. మా ఊరి నుండి సారా మొత్తం బంద్ చేయాలని కోరుతున్నాను. అలాగే బయట నుండి కూడా తీసుకురాకుండా చూడాలి ఎజెండాలో పెడుతున్నాను. అంగన్వాడీ బిల్డింగ్లో బాత్రూంలో రిఫర్ మరామతులు కావాలి సార్. కీలకమైన విషయం అంటే వాటర్ సమస్య సార్. ఆ పెద్దూరు కావడంతో వాటర్ కూడా సాలట్లేదు సార్. ఓడి పట్టాలు కొంతమంది అయితే వచ్చాయి, కొంతమంది రాలేదు సార్. తర్వాత ఆ కాలనీలో రావడానికి వెళ్ళడానికి చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు సార్. నేడ సార్ పక్కలో కాలనీ సార్ ఉంది, అది రోడ్డు కావాలి సార్. అది చిన్న మినీ వీధులు అంటే కడితే వాళ్ళు కూడా వెళ్ళి రావడానికి కూడా చాలా సదుపాయం అవుతుంది సార్. బయట నుంచి ఎవరైనా సారా కానీ బ్రాందులు కానీ బీరులు కానీ ఎవరు తెచ్చి అమ్మడానికి అంగీకరించను. ఇవన్నీ అదే పంట నీరు అందలేదు. చాలా అది పండితే లేకపోతే లేదు, అలాగే వ్యవసాయం చేయడం వరకు జరుగుతున్నాయి అంత తప్ప పంట నీరు అందలేదు. ఇక్కడ బోరు అయితే బోరు ద్వారా సోలార్ ద్వారా కానీ లేకపోతే కరెంటు ద్వారా కానీ లేకపోతే కుసుమూరు నుండి ఇక్కడ గ్రావిటేషన్ మీద ఇలాగ రావడానికి నీరు ఉంది. అక్కడ పెద్ద చిన్న రిజర్వేయర్ లాగా తయారు చేసేసి గ్రావిటేషన్ పెట్టినే నీరు ఈజీగా ఇక్కడ వస్తాయి. తర్వాత ఈ గ్రావిటేషన్ ద్వారా వచ్చిన నీరు 4 చెరువులు తగులుతుంది. ఈ 4 చెరువులు కూడా అక్కడ చేపలు పెంచడానికి వ్యవసాయానికి ఆ నీరుకి చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఈ 2 గ్రామాలు తిడుగుపై కుసుమూరు తిడుగుపై కూడా ఉన్నటువంటి గ్రామస్తులకి పంట నీరు విషయంలో వాళ్ళ సమస్యలని సాల్వ్ అవుతుంది అని నమ్మకం ఉంది. కాబట్టి ఈ సమస్యని ఈ పేసా గ్రామ సభని ఏజెండా చేసేవలసిందిగా నేను కోరుతున్నాను. ఇప్పుడు రూట్ అసలు బాగోలేదండి. మాకు మొత్తం రాళ్ళని వెగిలిపోయి ఉండడం వల్ల ఒక అంబులెన్స్కి కానీ దేనికి కానీ ఫోన్ చేసినా, ఒక ప్రెగ్నెంట్ అప్పటికప్పుడు నొప్పులు వచ్చినా కానీ ఫోన్ చేసినా మాకు అంబులెన్స్ రావడానికి అవకాశం లేదండి. ఊరు రావడానికి అలా 5-6 సార్లు చేస్తే కానీ రాదండి. మాకు మళ్ళీ ఇక్కడ సిగ్నల్ కూడా పడదండి. సెంటర్కి వెళ్ళాలండి, చేయాలంటే పక్క ఊరు వెళ్ళి చేయాలండి. మేము ఈ స్కూలు ఒక 20-30 సంవత్సరాలు ఆగొచ్చండి. అప్పుడు కట్టారు, అదేమో పడిపోయిందండి. అప్పటి నుంచి కూడా ఇక్కడ స్కూల్ బిల్డింగు ఏమీ లేదండి. ఈ పిల్లలకేమో గుళ్ళు చెప్తున్నారండి. ఇప్పుడు ఆ పాక కట్టేమో ఆ పాక కట్టి పిల్లల తల్లిదండ్రులకు రమ్మని చెప్పినా కానీ ఎవరు రావట్లేదండి ఆ సాటిపోయడానికి కూడా. అందుకోసం ఇక్కడ త్వరలోనే మాకు బిల్డింగ్ శాంక్షన్ చేయాలని చెప్పేసి నేను ఇక్కడ సర్పంచ్ గారికి చెప్పడం జరుగుతుంది. మన ఊర్లో తాగడానికి సరైన వాటర్ లేదు, వంట చేసుకోవడానికి కూడా వాటర్ సరిగ్గా లేవు. అవి వాడుకునే వాటర్ కూడా స్థిరంగా లేవు, స్మెల్ వస్తున్నాయి. అవి తాగడం వల్ల మన ఊర్లో ప్రజలకి హెల్త్ బాగుండట్లేదు. హాస్పిటల్కి వెళ్ళడానికి మన ఊర్లో రోడ్లు కూడా సరిగ్గా లేవు. ఇక్కడ బోర్లు పోయి కుళాయిలు పోయి మోటార్లు బాగాలేక
మన ఊర్లో పక్కనే ఉన్న ఏట్లోకి వెళ్ళి తెచ్చుకుంటున్నాం, మీరు కూడా చూస్తున్నారు కదా. దీని గురించి గట్టిగా మాట్లాడి చర్చించి మా ఊళ్ళో అంగన్వాడీ టీచర్, స్కూల్ టీచర్స్ సరిగ్గా టైంకి రాకపోవడం అందువలన ఇది ఎజెండాలో నిరూపించడం జరిగింది. ఈ పంచాయతీకి సంబంధించి ఏదైనా హెల్త్ బాగాలేకపోయినా, డెలివరీ సంబంధించి కేసులు వచ్చినా కానీ అంబులెన్స్ కానీ టైంకి రాలేకపోతుంది సార్. మాకు దయచేసి ఆ సమస్య ఒకటి పరిష్కరించాలని కోరుతున్నాం సార్. మేము మాకు వాటర్ కూడా చెప్పినట్టు వాటర్ కూడా అందటం లేదండి. కొత్త పైప్ వేసినందు వలన వాటర్ కూడా సరిపోవట్లేదండి. అది కాకుండా మళ్ళీ మంచినీటి ప్రాబ్లం అండి. కన్నపురం ఈ చివరిపాడు దగ్గర నుంచి ఇంకా కొంత దూరం వెళ్ళి తెచ్చుకోవడం తాగడం జరుగుతుంది. మా ఏరియాకి వచ్చి మొత్తం అన్ని ఇళ్ళకి వచ్చి మాకు టైఫాయిడ్, మలేరియా ఎక్కువ వస్తుంటుందండి మా ఏరియా. అది కొంచెం మీరు దృష్టిలో పెట్టుకోండి. మేము వర్క్ చేయడానికి ఏ వర్క్ చేయడానికైనా కూడా మేము ఇక్కడ నుంచి 7 కిలోమీటర్లు వెళ్ళి వర్క్ చేసుకోవాలండి. ఏ వర్క్ చేయాలండి అన్నీ ఆన్లైన్ సిస్టమ్ కాబట్టి వర్క్ చేయడానికి దానికి కూడా మాకు చాలా సమస్యగా ఉంటుందండి. ఇక్కడ టవర్ ఏర్పాటు చేస్తారని మేము అందరూ నన్ను అడగమని చెప్పడం మూలన నేను అందరి సమస్యని ఇక్కడ దృష్టికి తీసుకొస్తున్నానండి. సీసీ రోడ్లు లేవండి. పాతకొక్కల నుంచి రెడ్డికొక్కలకి స్కూల్కి రావాలి, వర్షాకాలంలో స్కూల్కి రావాలన్న పిల్లలు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారండి. ఈ సమస్య నా జెండాలోకి చేస్తారని వచ్చాను. Officials participated in Grama Sabhas, discussed the issues and shared their responses in the Grama Sabha. ఒకవేళ గ్రావిటీ ఫ్లో స్కీమ్ ద్వారా అది ఎంత ఖర్చు అవుతుందో ఎస్టిమేషన్ కూడా మనం వేయిద్దాం. ఎస్టిమేషన్ బట్టి ఖర్చు బట్టి అది గవర్నమెంట్కి మనం పంపించి అది కూడా మనం శాంక్షన్ చేయించేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం. ఒకటి జలగండ గ్రామ పంచాయతీలో ఫస్ట్ సెకండ్ 2 విడతలు కలిపి 182 మందికి మనం ఆల్రెడీ 60 పట్టాలు పంపిణీ చేయడం జరిగింది. అయితే 3వ విడత దాంట్లో మనం అది కలెక్టర్ గారి సంతకాల కోసమని మనకు విశాఖపట్నం కలెక్టరేట్ కార్యాలయంలో ఉన్నది. అది సంతకాలైన వెంటనే మీకు మేము తెచ్చి పంపిణీ చేయడం జరుగుతుంది. గ్రామసభ ఎజెండాలో పొందుపరుచుకున్నటువంటి మద్యపాన నిషేధన దీనికోసమని అంటే మనమందరం కృషి చేయాలి. అంటే మనమందరం కోఆపరేట్ చేస్తూనే అవుతుంది. ఎందుకంటే జనాలు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు దీనివల్ల, లేడీస్ ముఖ్యంగా. కాబట్టి నేను పై అధికారులకు తెలియజేయడానికి నా వంతు నేను కృషి చేస్తాను. గలగండలో ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం కొరకు ఇప్పటివరకు బిల్డింగ్ లేదు కాబట్టి దాని గురించి ఈ పై అధికారులకి మేము చెప్పడం జరుగుతుంది. ఖచ్చితంగా తీసుకురాగలమని చెప్తున్నాం. గుడిస టూరిజం కోసము చర్చించుకోవాల్సి ఉంటుందండి. ఈ అంశం పైన ఇక్కడ టానా పెట్టాలనుకున్నాము టూరిజం కోసము. అదొక పాయింట్ పెట్టడం జరిగింది. మన ప్రజలకందరూ కూడా అనుకూలంగా ఒక టానా పెట్టుకోవాలటువంటిది ఒక అంశం వచ్చింది. వాలంటీర్ లేకుండా ఇప్పటికి 700 జరుగుతుందండి. మాకు 700 నుండి రాకుంటా మాకు వచ్చే ఈ రైతుకు వచ్చే బడ్జెట్లు కానీ ఏటివి కానీ వాడికి మాకు వచ్చే రైతులు ఏం లేకుండా అయిపోయినండి. అదే మీకు గ్రామ వాలంటీర్ లేనందువల్ల మీకు తెలియడం లేదంటున్నారు. ఆ గ్రామ వాలంటీర్ అన్నటువంటి పోస్టును ఫిల్ చేయమని కూడా మీరు అడగవచ్చు ఇక్కడ. దానికి వెంటనే ఖాళీలైనటువంటి పోస్టులను ఫిల్ చేయమని ప్రభుత్వం నుంచి ఆదేశాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈ ఎన్నికలది కూడా అయిపోయింది కాబట్టి కోడ్ అయిపోయిన వెంటనే మీకు పూర్తి చేస్తారు. కాబట్టి మీరు అది కూడా ప్రతిపాదన ఇవ్వచ్చు మాకు. ఇక్కడ బ్రతికటువంటి జీవించే ప్రజలందరూ కూడా వ్యవసాయం లేదు, వీరందరూ కూడా అట ఉత్పత్తుల మీదనే జీవన కొనసాగిస్తున్నారు. కనుక ఈ అట ఉత్పత్తులు అటువంటివి సీగాయ కానీ, చింతపండ్లు కానీ, జేబాళ్ళు కానీ, కొండ సీపులు కానీ ఈ యొక్క అట ఉత్పత్తుల మీద ఆధారపడి బతుకున్నారు. కనుక దీనికి గిట్టుబాటు రేటు కోసము మనం మాట్లాడుకొని ఇప్పుడు తీర్మానం చేసి పంపించడానికి మీకు అంతా ఆమోదం అండి. అందరికీ నమస్కారం అండి. నేను POITD పాలకపురం మాట్లాడుతున్నాను. ఈరోజు కుటుంబ మండలం గొడ్డివాడ పంచాయతీని PISA యాక్ట్ ప్రకారం ఇక్కడ జరుగుతున్న గ్రామ సభని సందర్శించడం జరిగింది. ఈ గ్రామ సభలో ఎజెండా ఐటమ్స్ అన్నీ కూడాను ఆమోదించడం కూడా జరిగింది. అయితే ఏంటంటే ముఖ్యంగా ఈ గ్రామ సభకి రావడం వలన ఈ గొడ్డివాడ పంచాయతీలో ఉన్న హ్యాబిటేషన్స్లో ఏ సమస్యలు ఉన్నాయి, ఈ సమస్యలు ప్రజల ద్వారా తీసుకొని స్వీకరించి వాటిని ఏ రకంగా సార్ట్అవుట్ చేయాలి, ఏ రకంగా మనం పరిష్కరించవచ్చు అని చెప్పేసి ఈరోజు ఈ గ్రామ సభ ద్వారా తీర్మానాలు తీసుకోవడం జరిగింది. ఈ గ్రామ సభ ద్వారా తెలిసింది మాకు ముఖ్యంగా ఒక 4 ముఖ్యమైన విషయాల మీద అయితే ఈ గ్రామ సభలో ముఖ్యంగా రెజల్యూషన్స్ తీసుకోవడం జరిగింది. ఒకటి వచ్చేటప్పటికి 61 కోడ్ పట్టాలకు సంబంధించింది. రెండోది రోడ్ కనెక్టివిటీ, ఇక్కడ ఉన్న హ్యాబిటేషన్స్కి అలాగే మెయిన్ రోడ్కి రోడ్ కనెక్టివిటీ అడిగారు. మూడోది కొంతమందికి ఏంటంటే ఇక్కడ అమ్మఒడి కానీ లేకపోతే జగనన్న విద్యా దీవెన ఇటువంటి బెనిఫిట్స్ పడలేదు, వాటికి సంబంధించి కూడా ఇక్కడ తీర్మానం తీసుకోవడం జరిగింది.
ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే హౌసింగ్కి సంబంధించి కూడా చాలా వరకు ఇక్కడ మాకు ఇప్పుడు సో గ్రీవెన్సెస్ వచ్చి ఉన్నాయి. సో అవి కూడాను, అలాగే ల్యాండ్ సర్వేకి సంబంధించి ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ గ్రామ సభ ద్వారా మనం తీర్మానం చేసుకోవడం జరిగింది. ఇందులో కొన్ని ఇష్యూస్ వచ్చేటప్పటికి రోడ్ కనెక్టివిటీ కానీ ROFR పట్టాలకు సంబంధించి కానీ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించి మనం ITDA నుండే సో వీటికి సంబంధించిన డెసిషన్స్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి, అంటే నిర్ణయం తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి ITDA ద్వారా ఇప్పుడు ఈరోజు ఏదైతే రోడ్ కనెక్టివిటీ ఉందో, రెండోది ROFR కోడ్ పట్టాలకు సంబంధించి ఆ పాస్బుక్స్ అండ్ సర్వేకి సంబంధించిన ఇష్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా సార్ట్అవుట్ చేస్తాము. ROFR పట్టాస్కి సంబంధించి ఆల్రెడీ సర్వే జరిగిపోయింది, పట్టాస్ కూడా తయారైపోయాయి. కానీ ఏంటంటే ఒక 2-3 రోజుల్లో ఇందులో ఏంటంటే 80% ఆఫ్ ది పబ్లిక్ ఆల్రెడీ బెనిఫిషరీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా కోడ్ పట్టాలు పట్టదారు పాస్ పుస్తకాలు ఇవ్వడం జరిగింది. మిగతా 20% ఇప్పుడు ఎవరైతే గ్రీవెన్స్ వచ్చాయో వాళ్ళు కూడా క్లియర్ చేస్తాం. ఆల్రెడీ తహసీల్దార్ ఆఫీస్లో ఉన్నాయి. ఫారెస్ట్ వాళ్ళు సంతకాలు అవ్వలేదని చెప్పేసి అవి పెండింగ్లో పెట్టడం జరిగింది. అవి కూడా ఒక 3-4 రోజుల్లో అవి కూడా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం జరుగుతుంది. రెండోది రోడ్వే కనెక్టివిటీకి వచ్చేటప్పటికి సో ఇప్పటికే చాలా రోడ్స్ మనం ఏంటంటే మొత్తం ITDA పరిధిలో 8 మండలాల్లోనూ ఇవ్వడం జరిగింది. దాంట్లో భాగంగానే ఇప్పుడు సో ఈ కురుపాం మండలంలో కూడా చాలా వరకు రోడ్స్ మేము ఐడెంటిఫై చేసాము. అందులో ఇప్పుడు గొట్టివాడ టు మనకి మెయిన్ రోడ్ ఏదైతే ఉంది అది ఒకటి, తర్వాత గొట్టివాడ టు ఇక్కడ హ్యాబిటేషన్స్కి అడిగారు అది 2, మూడోది గొట్టివాడ నుండి ఇక్కడ ఏదైతే చుట్టుపక్కల ఈ వాటర్ బాడీస్ ఉన్నాయి దాని మీద ఫుట్ ఓవర్ బ్రిడ్జెస్ అడిగారు. వాటికి సంబంధించి కూడా ITDS ఉంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ప్రొవిజన్ లేదు దాని మీద. అది వచ్చిన వెంటనే మేము ఆల్రెడీ గవర్నమెంట్ వారికి అడిగాము. అది వచ్చిన వెంటనే వాటి మీద కూడా ఫుట్ ఓవర్ బ్రిడ్జెస్ నిర్మిస్తామని చెప్పేసి సో ఈ గ్రామ సభ ద్వారా మీ అందరికీ తెలియజేసుకుంటున్నాం. Every resolution is written in the resolution book. Get consensus from the Grama Sabha members. మన గ్రామ పంచాయతీలు రైతు సంఘం ఏర్పాటు చేయడం వరకు మీకందరికీ సమ్మతమేనా? All the resolutions are written in a register. Grama Sabha secretary will send the copy of resolutions with the signatures of all the members to the concerned departments or institutions in 4 weeks' time. మన ఎజెండా అంశాల్లో ఏవైతే పొందుపరుచుకున్నామో అది 4 వారాల లోపు మన సెక్రటరీ గారు ఏ డిపార్ట్మెంట్లో అయితే నుంచి అయితే మన సమస్యలు ఉన్నాయో ఆ డిపార్ట్మెంట్స్కి మన ప్రతిపాదనలు పంపించిన తర్వాత ఏంటి దానిలో నుంచి మనము ఆ సమస్య తీరేంత వరకు కూడా మనం మీ వైపు నుంచి నేను ఎప్పుడు ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉంటాను. ఇక్కడ చేసినటువంటి తీర్మానాలని డివిజనల్ పంచాయతీ ఆఫీసర్కి, అలాగే పై అధికారులకి, ITDA అధికారులకి, ITDAకి కలెక్టర్ చైర్మన్గా ఉంటారు కాబట్టి కలెక్టర్కి, RDOకి, ఇతర అధికారులు మొత్తానికి లోకల్గా ఉండేటువంటి MRO ఆఫీసర్కి, అలాగే మండల ఎడ్యుకేషన్ ఆఫీసర్స్కి వీటి అందరికీ కూడా వీటి యొక్క తీర్మానాలని ఆయా తీర్మానం యొక్క నేచర్ని బట్టి పంపించడం జరుగుతుంది. సంవత్సరంలో ఒక 4 సార్లు వాళ్ళు గ్రామ సభలు కండక్ట్ చేసుకుంటూ ఉన్నారు. అదే కాక అవసరాన్ని బట్టి అప్పటి పరిస్థితులను బట్టి కూడా గ్రామ సభలు కండక్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఆ గ్రామ సభలు కండక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత అందులో వచ్చిన తీర్మానాల ప్రకారం వాళ్ళు అన్నిటినీ కూడా ఇక్కడ ఉన్న ITDAకి పంపించడం జరుగుతుంది. ITDAలో బెనిఫిషరీ ఓరియంటెడ్ కానీ వేరు స్కీములకు సంబంధించిన వచ్చిన ఇష్యూస్ని కానీ ఇక్కడే సార్ట్అవుట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఆ యాక్షన్ ప్లాన్లో ప్రతిపాదించి కొన్ని ఇష్యూస్ని ఏదైతే ITDAలో పరిధిలో కావో పై అధికారులకు పంపించవలసి ఉంటుందో అటు ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్కు, ఇటు TCRNTIకు పంపించడం జరుగుతుంది. వాళ్ళ ద్వారా దాంట్లో ఉన్న ఇష్యూస్ని చూసుకుని వాళ్ళకి ఇమీడియట్గా చేయగలిగినవి ఏమన్నా ఉన్నట్టయితే ఇమీడియట్గా చేయటము, నెక్స్ట్ ఇయర్ యాక్షన్ ప్లాన్లు తయారు చేసేటప్పుడు దాన్ని ప్రాతిపదిక తీసుకుని మనకి ఆ విలేజ్ల్లో ఆ పీసా గ్రామ సభ పరిధిలో ఉన్న హ్యాబిటేషన్లో ఏమేమి స్కీమ్స్ కావాలి అన్నది కూడా చూసుకుని ఒక మంచి యాక్షన్ ప్లాన్ తయారు చేసుకుని మనం చేస్తూ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాము. Any person or an organization who disputes the Grama Sabha resolutions may, within 60 days of resolution, appeal to the Commissioner, Tribal Welfare Department. Based on the factual information, inquire on the legality. Tribal Welfare Commissioner may issue required instructions without compromising the interests of tribal communities. ఇప్పుడు రీసెంట్గా మేము ROFR గ్రామ సభలు ఇచ్చాం, పోలవరం సంబంధించి ఇచ్చాం. ఈ 2 విషయాల్లో కూడా గ్రామ సభలో తీసుకున్న నిర్ణయాలని మేము ఫైనల్గా డిసైడ్ చేస్తాం. అలాగే R&R ప్యాకేజ్ ఇచ్చేటప్పుడు కూడా ఎవరైతే నిర్వాసిత కుటుంబాలను గుర్తించడం కోసం కూడా ఈ గ్రామ సభలను వాడుకుంటున్నాం. ఏమైనా గ్రీవెన్స్ వచ్చినప్పుడు అందరి ఫ్యామిలీస్ పిలిపించి అక్కడికక్కడే సెటిల్మెంట్ చేయడానికి అవకాశం వస్తుంది. అందుకని ఈ పెసా చట్టం బాగా ఇంప్లిమెంట్ చేయడం ద్వారా
సత్వర న్యాయం జరుగుతుంది, సత్వరమే ఏదైనా సమస్యకి పరిష్కారం జరుగుతుంది. అది స్థానిక పరిష్కారము, స్థానికుల కోసము, స్థానిక గిరిజనుల కోసం పనికొస్తుంది. కాబట్టి ఈ చట్టము మరింత బలోపేతం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. దీని ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇప్పుడు రీసెంట్గా ఎలక్షన్ అయినటువంటి ప్రెసిడెంట్ గ్రామస్థాయి సంబంధించినటువంటి ఎలక్టెడ్ మెంబర్స్కి, ఎలక్టెడ్ బాడీస్కి కూడా ఈ అవగాహన సదస్సులు పెట్టుకుంటే ఇంకా మంచిగా ఉంటుంది. Before implementing any village development plans, Grama Sabha approval is required. Utilization certificate to be obtained from Grama Sabhas for the financial expenditure for various village development activities. Grama Sabhas need to be consulted and make them as a partner during the implementation of various individual and village related development activities. గ్రామాల్లో సహజ వనరుల మీద ప్రత్యేకమైన అధికారం వారికి దఖలుపరచడం జరిగింది. ఈ గ్రామ సభ ద్వారా ఖనిజాలు, భూమి వినియోగం వీటి మీద ఈ గ్రామ సభ తీర్మానాన్ని పరిగణలోకి తీసుకున్న తర్వాతే ఏ అధికారి అయినా సరే ముందుకి ఆ పథకాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళటానికి, ఆ గ్రామాల్లో ఉన్న ఈ భూమి వనరులను వినియోగించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ గ్రామ సభకి ప్రత్యేకమైన అధికారాలు మంజూరు చేసిన ఈ చట్టం విస్తృత పరిధిలోకి రావటం గ్రామ గిరిజన ప్రాంతాల్లో ఉన్న గిరిజనులందరికీ కూడా ఒక మనోధైర్యాన్ని, ఆత్మస్థైర్యాన్ని ఇవ్వడం జరిగింది. గ్రామాల్లో ఉన్న వ్యవస్థ చాలా బాగుంది. వాలంటీర్ వ్యవస్థ వచ్చింది. వాలంటీర్ ద్వారా కంపల్సరీ ఆ గ్రామ సభలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళే మాకు ఇంటిమేషన్ చేస్తారు బాగా. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒకవేళ వాళ్ళు మాకు ఇంటిమేషన్ చేయకపోయినా సరే మేమేమైతే మాకు ప్రభుత్వం నుండి వచ్చిన గైడ్లైన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మేము వాళ్ళకి కమ్యూనికేట్ చేస్తాం. కాబట్టి ఆ సందర్భాల్లో వాళ్ళు చేయమని చెప్పి మేము కూడా ఎండిఓలకి, ఆ కన్సర్న్ ఎండిఓకి మేము తప్పనిసరి వాళ్ళకి ఇంటిమేషన్ ఇస్తాం. వాళ్ళకి ఎక్కడైనా గ్రామ సభ కండక్ట్ చేయకపోతే వాళ్ళ మీద యాక్షన్ కూడా, అంటే దాని యొక్క బాధ్యత కూడా పూర్తి ఎంపీడీఓ గారిది సంబంధించినటువంటి బాధ్యత పూర్తిగా అది. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఈ పీసా చట్టం మీద, అటవీ హక్కుల చట్టం మీద ఒక డాక్యుమెంటరీ చేస్తున్నారనడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఎందుకంటే ఈ రాజ్యాంగంలో 5వ షెడ్యూల్కి సంబంధించినటువంటి ప్రాంతాలు, నోటిఫై అయినటువంటి ప్రాంతాలు షెడ్యూల్డ్ ఏరియాస్ అంటారు. ఆ ప్రాంతాలలో ఈ గిరిజనాభివృద్ధికి పీసా చట్టం అలాగే అటవీ హక్కుల చట్టం 2 పునాది రాయలు లాంటివి. ఆ చట్టాల మీద నా ఉద్దేశంలో ఆదివాసీలలో వాళ్ళ హక్కుల గురించి సరైనంత మట్టుకు అవగాహన లేదు. అలాగే మిగిలిన డిపార్ట్మెంట్స్కి కూడా అటువంటి అవగాహన చాలా తక్కువగా ఉంది. అందువల్ల ఇటువంటి డాక్యుమెంటరీ చాలా టైమ్లీగా ఉంది, చాలా సంతోషంగా ఉంది. నాకు ఈ అవకాశం కల్పించిన ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ ట్రైబల్ డెవలప్మెంట్ స్టడీస్ వారికి, అలాగే ఐటీడీఏ చైర్పర్సన్ అయిన గౌరవ జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీ డి మురళీధర్ రెడ్డి గారికి, అలాగే ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ డైరెక్టర్ గారు శ్రీ రంజిత్ బాషా గారికి, అలాగే మన ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ సార్ శ్రీ కాంతల్ దండే సార్కి అందరికీ ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు టీసీఆర్ఎన్టీఐ ద్వారా ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ ట్రైబల్ డెవలప్మెంట్ స్టడీస్ వారు చేస్తున్న ఇది చాలా ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. ఇటు ట్రైబల్లో ఉన్న ట్రైబల్ పీపుల్కి, అటు అధికారులకి సమన్వయంగా పనిచేసుకుంటూ ఈ డాక్యుమెంటేషన్ కానీ వీళ్ళు చేసిన ఫీల్డ్ విజిట్స్లో వచ్చిన ఇష్యూస్ని కూడా మా దృష్టికి తీసుకొచ్చారు. వీటిలన్నింటినీ ఇంకా నెక్స్ట్ ఇచ్చే ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రాంలో కూడా సరి చేసుకుంటూ ఇంకా మంచిగా ముందుకు తీసుకోవాల్సిందే ఆశిస్తున్నాం. మాకు ఈ ట్రైబల్ కల్చర్ రీసెర్చ్ అనే ఇన్స్టిట్యూట్ వారి ద్వారా ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ ట్రైబల్ డెవలప్మెంట్ స్టడీస్ వాళ్ళతోటి ఈ పీసా గ్రామ సభల యొక్క నిర్వహణ ఎట్లాగవుతుంది అనేది ఒక డాక్యుమెంటరీ తీయడం అనేది చాలా హ్యాపీయెస్ట్ థింగ్. కాబట్టి వాళ్ళకి తప్పనిసరి మా వైపు నుంచి థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాం. The introduction of PESA itself is a great revolutionary act to activate the tribal people in the democratic participation, and I have observed that the tribals are very enthusiastic to participate in the debate on local problems. I am happy that Minister of Tribal Affairs is making hope this documentary film will be useful to the tribal areas and tribal people of Andhra Pradesh and other places, and it will be useful and it will spread to the people concerned in days to come. This PISA Grama Sabha's documentation has been taken up by the TCR and TM with the help of the Ministry of Tribal Affairs support. So this will help the newly elected panchayat functionaries
as well as the village secretariat functionaries, village volunteers, so that they can govern themselves in a better way as per the mandate given by the Constitution. Those who believe Grama Sabhas help in bringing decentralized self-governance, good governance need to extend helping hand to see that the Grama Sabhas are functional. Then only real Grama Swaraj is possible.